Good morning, everybody. I Seri Garumoti, Institute of Civil and Rural Engineering, Department of Civil Engineering, e-learning material for the subject of estimating and costing. Course code 22-503, program code CR5I, academic year 2020. In estimating and costing, the course outcomes, which already we discussed in introduction. I repeat, so after studying the subject, students are able at the end of this course, one, select the modes of measurement for different items of works, prepare approximate estimate of a civil engineering work, prepare detailed estimate of a civil engineering works, justify the rate for given items of work using rate analysis techniques, use relevant software for estimating the quantities and cost of items of work. The teaching and examination scheme is already, you know, 70 marks for theory, 30 marks for test and your micro project. So total 100 mark for theory and 50 plus 50 for practicals. That is 50 for term work and 50 for oral of the subject. In the subject, the total 5 number of units we cover for 70 marks. Unit number 1, fundamentals of estimating and costing for 12 marks. Unit number 2, approximate estimate for 6 marks. Unit number 3, detailed estimate for 28 marks. Unit number 4, rate analysis for 12 marks. And unit number 5, estimating of different civil engineering works, 14 marks. The first topic which will start today, the name of topic is fundamentals of estimating and costing. Though the name of subject is estimating costing, the course outcome for first unit is selection of mode of measurement for different items of works. Now, what is the mode of measurement? मोड ऑफ मेजरमेंट म्हणजे एखादा ॲटम मोजण्यासाठी त्याचं युनिट काय असावं. तुम्हाला माहित आहे मीटर किंवा रनिंग मीटर, स्क्वेअर मीटर, क्यूबिक मीटर, then in kg or metric tons or liters. So a number. So these are the some mode of measurements. यातलं कुठलं मोड ऑफ मेजरमेंट कुठल्या युनिटसाठी किंवा कुठल्या ॲटमसाठी आपल्याला वापरायचं आहे याची चर्चा आपण या चॅप्टरमध्ये करू. या चॅप्टरचा जो सिलेबस आहे त्या सिलेबसमध्ये जे पार्ट्स आहे ते साधारण 8, 9, 10 पार्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये पहिले 2-3 पार्ट जे आहेत एस्टिमेटिंग अँड कॉस्टिंग, मीनिंग,
purpose, administrative approval, technical sanction, and budget provision will be the part of this first lecture. And second lecture will be on types of estimates. There are two types of estimates. One is approximate estimate and one is detailed estimate. While your second unit is concerned with approximate estimate. म्हणजे या चॅप्टरमध्ये अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेटचे फक्त प्रकार आणि त्याची नावं फक्त आपण बघणार आहोत. आणि पुढच्या जो स्पेशल चॅप्टर आहे त्याच्यासाठी अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेटचा त्याच्यामध्ये मग त्याचे डिटेल्स आपण बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स पण आहेत. ते प्रॉब्लेम्स आपण त्यावेळेस सोडवणार आहोत. आणि डिटेल एस्टिमेट आणि मग त्याचे काही प्रकार. सो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, टाइप्स अँड यूज ऑफ एस्टिमेट, revised estimate, supplementary, revised and supplementary, repair and maintenance, renovation. These are the different types. And roles and responsibility of estimator. So estimator is the person who prepare the estimate. मग त्याचा रोल काय असला पाहिजे, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी असली पाहिजे, म्हणजे इस्टिमेटरनं इस्टिमेट करण्यासाठी त्याच्याकडं काय कॅपॅसिटी असली पाहिजे, कुठल्या गोष्टी त्यानं बघायला पाहिजे. That comes under roles and responsibility of estimator. Then checklist of items of work in load bearing and frame structure as per execution. चेकलिस्ट याचा अर्थ असा की एखादं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असेल किंवा फ्रेम स्ट्रक्चर असेल तर त्याचे वेगवेगळे जे ॲटम्स व थोडक्यात जे आपण भाग करणार आहोत त्या भागांची सिरियल नावं, जसं आपण कामाचं एक्झिक्युशन किंवा काम पूर्ण कसं करणार आहे, सुरुवात कुठनं करणार आणि कामाचा एंड कुठं होणार, ह्याच्यामधले जे काही ॲटम्स असतील त्या ॲटमची लिस्ट करायचं काम म्हणजे चेकलिस्ट. फॉर एक्झाम्पल राईट फ्रॉम एक्सकॅव्हेशन टू रूफ कव्हरिंग किंवा फिनिशिंग ज्याला आपण म्हणतो किंवा पेंटिंग, इथंपर्यंत जो पार्ट आहे त्या पार्टमध्ये जे वेगवेगळे ॲटम्स येणार आहेत ते एका सिरियल पद्धतीनं किंवा एका वेळेला आपण कुठले कुठले ॲटम करू शकतो त्यांची नावं या चेकलिस्टमध्ये येते. Then modes of measurement and desired accuracy in measurement of different atoms of work as per IS 1200. So IS 1200 ह्याच्यामध्ये मोड ऑफ मेजरमेंट कुठल्या ॲटमसाठी कुठले आहेत, डिझायर्ड ॲक्युरसी. डिझायर्ड ॲक्युरसी याचा अर्थ आपण लांबी घेताना, स्क्वेअर मीटरमध्ये एरिया काढताना, क्युबिक मीटरमध्ये व्हॉल्यूम काढताना, रनिंग मीटरमध्ये लांबी काढताना किंवा वजन करताना किंवा लिटरमधनं मोजताना किती ॲक्युरसीपर्यंत आपल्याला ते मेजरमेंट्स घ्यायचे आहेत किंवा कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण जर लेंथ कॅल्क्युलेट करायची म्हटली तर ती साधारणपणे आपण 1 सेंटीमीटर इतक्या ॲक्युरेसीपर्यंत कॅल्क्युलेशन करतो किंवा 1 मिलीमीटर. जर वजन असेल तर आपण ग्रॅमपर्यंत जातो, एरिया असेल तर स्क्वेअर मीटर, व्हॉल्यूम असेल तर सेंटीमीटर स्क्वेअर किंवा एम एम क्यूब किंवा स्क्वेअर सेंटीमीटर क्यूब. Then different rules for deduction in masonry work, plastering, painting, pointing works as per IS 1200. Then description, specification of items of building works as per PWD, DSR, and standard formats of measurement sheet and abstract and face sheet. So standard formats of measurement sheet, abstract sheet and face sheet हे 3 पार्ट्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपण मेजरमेंट लिहिणार आहे किंवा कॅल्क्युलेशन करणार आहे. दॅट शीट इज कॉल्ड ॲज मेजरमेंट शीट. जिथं रेटनं मल्टिप्लिकेशन करणार आहे किंवा कॉस्ट करणार आहे एखाद्या प्रोजेक्टची तिथं जी आपण शीट वापरतो विथ रेफरन्स टू मेजरमेंट शीट इज कॉल्ड ॲज ॲबस्ट्रॅक्ट शीट. आणि आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ ॲबस्ट्रॅक्ट शीट आपण ती फेस शीट आपण वापरतो की ज्याच्यामध्ये त्या कामाचं पूर्ण कॉस्ट काय आहे त्या कॉस्टचं कॅल्क्युलेशन त्याच्यामध्ये आपण दिलेलं असतो. ही साधारणपणे या पहिल्या टॉपिकची रूप. तर इंट्रोडक्शन जो पार्ट जो आहे त्या पार्टमध्ये
Estimate ची गरज काय? So estimate is required to be prepared for every work to know quantity of material and cost of work. तर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल म्हणजे काय? तर जेवढे ॲटम्स आपण करणार आहोत तर प्रत्येक ॲटमसाठी जे मटेरियल लागणार आहे त्या मटेरियलचं कॅल्क्युलेशन करणं आणि त्याच्यावरून त्या कामाची कॉस्ट. हे करत असताना ह्याच्यामध्ये जे आपले सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स आहेत. इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग वर्क estimate is related with various civil engineering structures like buildings, roads, dam, canal, railway, bridge, etc. In this chapter, the definition of estimate and its types are explained in detail. आता आपण meaning of estimating and costing म्हणजे दोन पार्ट आहेत त्याचे, एस्टिमेटिंग आणि कॉस्टिंग. म्हटलं एस्टिमेटिंग. An estimate can be defined as the procedure or method of working out the probable cost of work. Now your word is probable cost. We're calculating probable cost, not actual cost. In other fields, फॉर एक्झाम्पल आपण एखादा कार घ्यायची आहे, एखादी गाडी घ्यायची आहे, एखादं फर्निचर घ्यायचं आहे आणि आपण दुकानात गेल्यानंतर आपल्याला एक्झॅक्ट किंमत तिची सांगितली जाते. म्हणजे मला माहित आहे मला मोटरसायकल घ्यायची तर त्याची किंमत किती आहे, 40,000 आहे, 50,000 आहे किंवा 50,500 रुपये आहे. I know exactly the figure. But in case of civil engineering works, the actual cost of a structure or of a project will be declared or will be known at the end of completion of at the end of project completion. म्हणजे ज्यावेळेस तो प्रोजेक्ट संपणार, काम संपणार, म्हणजे घर बांधून झाल्यानंतर मला कळणार, ब्रिज बांधून झाल्यानंतर मला कळणार, डॅम बांधून झाल्यानंतर मला कळणार की त्याची कॉस्ट काय. म्हणजे आपण जे आता कॅल्क्युलेशन करतोय हे कॅल्क्युलेशन विथ रेफरन्स टू ड्रॉइंग्स अँड एक्झिस्टिंग रेट्स. म्हणजे आत्ताचे जे काही मार्केटमध्ये रेट आहेत त्या मार्केट रेटचा सर्वे करून आपण कॅल्क्युलेशन करून त्याची कॉस्ट काढणार आहे. त्यामुळे आपण या सब्जेक्टमध्ये जेवढी काही इस्टिमेट करणार आहे दे आर निअरर टू करेक्ट बट नॉट एक्झॅक्ट. ते जवळपास आपण जाऊ शकतो आणि मग त्याच्यामध्ये 5-10% व्हेरिएशन होऊ शकतो. सो इट इज कॉल्ड ॲज प्रॉबॅबल कॉस्ट ऑफ ए वर्क. Then an estimate is prepared by working out the quantities and then calculating the cost at suitable rates. It is a method of taking out quantities of items of work. या प्रोसेसमध्ये काय करतो आपण, पहिल्यांदा प्रत्येक ॲटमची क्वांटिटी काढणार आणि क्वांटिटी काढल्यानंतर त्या प्रत्येक ॲटमला त्याचा पर्टिक्युलर रेटनं मल्टिप्लाय करून त्याची कॉस्ट काढणार. So this is called as taking out quantities of items of. Then costing. So second part. So costing is defined as the determination of actual cost of the work before the execution of work. आता इथं बघा, इथं आपण काय म्हणलं, ऍक्च्युअल कॉस्ट ऑफ द वर्क. आणि इथं मी ऍक्च्युअल हा शब्द जरी वापरला असला तर मी म्हणेन की प्रॉबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क बिफोर एक्झिक्युशन ऑफ वर्क. म्हणजे काम सुरू करण्यापूर्वी मला त्या कामासाठी किती रक्कम लागणार आहे किंवा त्या कामाची कॉस्ट किती असेल, प्रॉबेबल कॉस्ट काय असेल ही काढण्यासाठी आपण कॉस्टिंग काढतो. टू नो द कॉस्ट ऑफ वर्क, डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेअर्ड in measurement sheet and then probable cost of various atom is entered in the abstract sheets. म्हणजे मागाशी मी सांगितल्याप्रमाणे जे कॅल्क्युलेशन्स होतील त्या कॅल्क्युलेशन मध्ये दोन पार्ट असतील. त्यातला पहिला रोल असेल मेजरमेंट शीटचा, दुसरा जो रोल असेल तो ॲबस्ट्रॅक्ट शीटचा. म्हणजे मेजरमेंट शीट्स मध्ये आपण क्वांटिटी काढणार
आणि ॲबस्ट्रॅक्ट शीट्समध्ये पर्टिक्युलर रेटनं मल्टिप्लाय करून आपण काय करणार आहे, त्याचे कॉस्ट काढणार आहे. टू अरेंज द फायनान्स फॉर द वर्क टू बी एक्झिक्युटेड, कॉस्टिंग इज नेसेसरी. कुठलेही काम करण्यासाठी पहिल्यांदा आपणाला येणाऱ्या खर्चाचा अंदाज लागतो, जेणेकरून आपणाला ते काम करणं सोपं पडेल. आता या पुढच्या पॉईंटमध्ये आपण तेच बघणार आहोत, पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग अँड कॉस्टिंग. सो पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग, to know the approximate cost of work. Now I am correct. इथं मी काय म्हटलं, टू नो द अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, म्हणजे मला त्या कामाबद्दल अंदाजे किती खर्च येणार आहे हे मला कळणार एस्टिमेटमध्ये. टू नो द अप्रॉक्सिमेट क्वांटिटी ऑफ व्हेरियस मटेरियल्स अँड लेबर्स रिक्वायर्ड, इट इज ऑल्सो अप्रॉक्सिमेट. फॉर एक्झाम्पल, आपण एक्सकव्हेशनची क्वांटिटी काढवलेलो आहे. ड्रॉइंगमध्ये मी क्रॉस सेक्शन काढला, त्या क्रॉस सेक्शनमध्ये 1 मीटर डेप्थ ऑफ एक्सकव्हेशन आहे, पण ॲक्च्युअल साईटमध्ये इट मे डिफर. इट मे बी 1.1, 1.2, 1.5 और 0.8, 0.5, म्हणजे ती कमी असेल किंवा जास्त असेल. म्हणजे एक्सकव्हेशन केल्यानंतर मला कळणार की ॲक्च्युअल एक्सकव्हेशन किती आहे. असं नाही होणार की आपण एक्सकव्हेशन केल्याने मग एस्टिमेट करतो. तर आपण ड्रॉइंगमध्ये ट्रायल पिट्स घेणार. सेकंडमध्ये जेव्हा ड्रॉइंगची शीट काढली, त्यामुळे तर आपण काय म्हटलं की फाउंडेशन अप टू हार्ड स्टार्टा, म्हणजे हार्ड स्टार्टा आपण कन्सिडर केलं की 1 मीटरला इथं हार्ड स्टार्टा आहे, आणि त्याच्यावरून आपण डेप्थ ऑफ एक्सकव्हेशन कन्सिडर केली, आणि त्याच्यावरून कॅल्क्युलेशन आपण करतोय किंवा त्याच्यावरून ड्रॉइंग प्रिपेअर केलं, आणि त्या ड्रॉइंगवरूनच आपण ह्या क्वांटिटीज काढतोय, आणि त्यामुळे ह्या क्वांटिटी सुद्धा आपल्याला अप्रॉक्सिमेटच म्हणावं लागते. फॉर टेक्निकल सँक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. व्हॉट इज टेक्निकल सँक्शन हे पुढच्या पार्टमध्ये आपण बघणार आहोत. फॉर इन्व्हायटिंग टेंडर्स अँड टू अरेंज कॉन्ट्रॅक्ट. हा इन्व्हायटिंग टेंडर आणि कॉन्ट्रॅक्ट हा 6व्या सेमिस्टरचा आपल्याला विषय आहे. सो कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि अकाउंट्स, म्हणजे जोपर्यंत आपण कामाचं ड्रॉइंग एस्टिमेट करत नाही तोपर्यंत आपण त्या कामाबद्दल टेंडर मागू शकणार नाही किंवा एखाद्या माणसाला कॉन्ट्रॅक्ट देऊ शकणार नाही. So this is also one of the purpose of estimating. To have an idea about the time of completion of project, म्हणजे मला तो प्रोजेक्ट किती दिवसामध्ये कंप्लीट होणार आहे हे जर कॅल्क्युलेट करायचं असतील तर मला तिथं किती ॲटम करायचे आहेत, आणि त्या प्रत्येक ॲटमसाठी लागणारा जो वेळ आहे तो वेळ कॅल्क्युलेट ज्यावेळी मी करणार त्यावेळी मला कळेल की हा प्रोजेक्ट कंप्लीट होण्यासाठी किती वेळ लागेल. तर ह्याची सुद्धा आयडिया आपल्याला एस्टिमेट केल्याशिवाय कळणार नाही. And to give an idea for keeping control over expenditure during construction. टोटल कॉस्ट माहीत असेल तर माझ्या खिशातनं जेवढे पैसे खर्च होतात, डिपार्टमेंटकडनं पैसे जेवढे खर्च होतात, तेव्हा त्यांच्या कळेल की बाबा टोटल आपल्याला 10 रुपये खर्च येणार आहे, तर की आज रोजी 2 रुपये लागले म्हणजे मला अजून 8 रुपयाची प्रोव्हिजन लागणार, मला 50 रुपये लागले म्हणजे माझे अजून 50 रुपयाची प्रोव्हिजन करायची बाकी आहे किंवा 50 रुपयाचं काम शिल्लक आहे. म्हणजे थोडक्यात त्या कामाचं जे प्लॅनिंग असेल ते प्लॅनिंग करणं सोपं पडतं. सो दीज आर दी पर्पजेस ऑफ एस्टिमेटिंग अँड कॉस्टिंग. याच्यामधला कॉस्टिंगचा जो पार्ट आहे, पर्पज ऑफ कॉस्टिंग, टू डिटरमाइन probable cost of work before execution and study feasibility of project. So feasibility words deals with whether the project is viable, म्हणजे तो प्रोजेक्ट केल्यानंतर तो फायदेशीर आहे किंवा नाही हे आपल्याला कधी समजणार. त्याला येणारा जो खर्च आहे तो खर्च समजल्यानंतर, समजा आपल्या खिशामध्ये 10 रुपये आहेत आणि बाजारामध्ये वस्तू ती 15 रुपये मिळणार, दॅट इज नॉट अफोर्डेबल. म्हणजे एखादी वस्तू खरेदी करत असताना आपण पहिल्यांदा आपला खिसा चाचपून बघतो. आपल्या खिशात जेवढे पैसे आहेत त्या हिशोबानेच आपण पुढची वस्तू बघत असतो किंवा वस्तू खरेदी करतो. सेम वे टू डिटरमाइन प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर एक्झिक्युशन अँड टू स्टडी फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. इट हेल्प्स इन फायनान्शियल प्लॅनिंग टू ओनर बिफोर गोइंग फॉर कन्स्ट्रक्शन. याचा अर्थ काय की फायनान्शियल प्लॅनिंग ऑफ ओनर म्हणजे काय. नाव हिअर ओनर इज इंडिव्हिज्युअल पर्सन और एनी ऑर्गनायझेशन और एनी डिपार्टमेंटल. तर एखाद्या डिपार्टमेंटचं काम असेल, तुमचं पर्सनल एखादं घराचं काम असेल, तर तुम्हाला समजलं की मला घराला 10 लाख रुपये खर्च येणार आहे,
तर त्याचे फायनान्शियल प्लॅनिंग जर आपल्याला करायचं असेल तर आपल्याला पहिल्यांदा माहीत पाहिजे की आपल्याला घर बांधण्यासाठी येणारा जो खर्च आहे तो किती येणार आहे आणि त्याच्यावरून आपण त्याचं प्लॅनिंग करू शकतो. Then costing of various items required for construction of structure is known well in advance and accordingly arrangement of finance can be made. It's very simple. म्हणजे मला किती पैसे लागणार आहेत हे जर मला वेल इन ॲडव्हान्स समजलं तर त्याचं प्लॅनिंग करणं माझ्या दृष्टिकोनातून सोपं होईल. Then addition and alterations in planning and designing can be done. The costing goes beyond the capacity. समजा आपण एस्टिमेट एखाद्या बिल्डिंगचं केलं आणि आपल्या लक्षात आलं की आपलं एस्टिमेट 25 लाखात चाललंय, माझं बजेट 15 लाख रुपये. हे मला अगोदरच कळणार, म्हणजे बांधण्यापूर्वीच कळालं मला की 15 लाख रुपयाच्या ऐवजी 25 लाख रुपये माझा खर्च आला. सो व्हॉट इज ऑप्शन विथ मी? आय विल अल्टर, म्हणजे मी अल्टर करणार म्हणजे काय, मी चेंज करणार, ड्रॉइंगमध्ये काही मॉडिफिकेशन करणार. समजा माझं बजेट कमी होत असेल, माझ्याकडे पैसे जास्त आहेत, मला जास्त पैशाचं घर बांधायचं आहे, त्या केसमध्ये आय विल ऍड समथिंग. एस्टिमेट जास्त होते, पैसे कमी आहेत, त्या केसमध्ये मी उलट येईन, अल्टरेशन करेन आणि त्यातले काही आयटम्स किंवा काही पार्ट आपण काय करू, त्याच्यामधला कमी करू. त्याच्यानंतर आता जिथे 2 पार्ट्स आहेत, इट इज रिगार्डिंग गव्हर्नमेंट वर्क्स, जिथं बीएनसी किंवा पीडब्ल्यूडी किंवा इरिगेशन डिपार्टमेंट म्हणा किंवा जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद इरिगेशन विभाग, हे शासकीय योजना ज्या आहेत त्या शासकीय योजनेशी रिलेटेड या 2 टर्म आहेत. सो त्यातली पहिली जी आहे, इट इज कॉल्ड एज ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल फॉर एनी वर्क or project required by a department and approval of the competent authority. याला अंडरलाईन करा. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॉम्पिटंट अथॉरिटी? म्हणजे त्या डिपार्टमेंटमध्ये जे अधिकारी आहेत, फॉर एक्झाम्पल जर आपण वरून खाली आलो तर मिनिस्टर, चीफ इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअरिंग, हे जे खालच्या खाली खाली किंवा वर वर आपण जे जे काही व्यक्ती किंवा जे काही पर्सन्स आहेत, they are called as competent authority of the department is required, which is called an administrative approval. Administrative approval or any work is done by PWD, minister, chief engineer, superintending engineer, depending upon the nature of project. आता कुठल्या व्यक्तीकडून आपण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूव्ह घेणार आहे हे कशावरती ठरणार? तर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्टवरती. हायर द कॉस्ट, हायर द अथॉरिटी. द अप्रूव्हल अथॉरायझेस द इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट टू टेक अप द वर्क. Administrative approval denotes the formal acceptance by the department concerned of the proposal, and after the administrative approval is given, the engineering department takes up the work and prepare detailed designs, plans, estimates, and then execution of work. थोडक्यात एखाद्या कामाची फॉर्मल ऍक्सेप्टन्स घेण्याची जी मेथड आहे, प्रोसेस आहे, दॅट इज कॉल्ड एज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल. आणि ही प्रोसेस घेतल्यानंतरच आपण काय करणार आहे, त्या कामाच्या पुढच्या प्रोसेसला लागणार आहे. आता ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल घेण्यासाठी आपल्याला काय लागेल, तर अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट लागेल. द इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट प्रिपेअर अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट अँड प्रिलिमिनरी प्लॅन्स अँड सबमिट टू द डिपार्टमेंट कन्सर्न अबाउट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल. म्हणजे ज्यासाठी आपल्याला डिटेल एस्टिमेट करायची गरज नाही. तर डिटेल्स ऑफ अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट आपण नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये बघणार आहे, पण आता तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो व्हॉट इज अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट. म्हणजे आपल्याकडे याच्यापूर्वी केलेल्या एखादा कामाचा रेफरन्स असेल. फॉर एक्झाम्पल गारगोटीमध्ये कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी स्क्वेअर फुटला किती खर्च होतो रेसिडेन्शियल बिल्डिंग बांधण्याला? 1500 रुपये. सो 1500 पर स्क्वेअर फीट इज द अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट. मला किती स्क्वेअर फूट घर बांधायचं आहे? 1000 स्क्वेअर फूट. सो 1000 into 1500, that is 15 lakh rupees
इज द अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट. आता याच्यावर माझ्याकडे ड्रॉइंग आहे का? काही नाही. पण मला माहित आहे की अंदाजे स्क्वेअर फुटला 1500 रुपये खर्च होतो. मला साधारण अंदाजे 1000 स्क्वेअर फूट घर बांधायचं आहे. म्हणजे त्याची प्रॉबेबल कॉस्ट किती आहे? 15 लाख. आणि ह्याला मी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल घेणार. वन्स आय विल गेट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल, मग त्याचे मी ड्रॉइंग, डिझाईन्स, जे काही डिटेल्स असतील ते डिटेल्स. सो इट इज प्रिलिमिनरी वर्क, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल प्रिलिमिनरी. त्याच्यानंतर आपण जाणार तो टेक्निकल सँक्शनला. दिस इज पार्ट 2. So technical sanction means the sanction of detailed estimate, design calculations, quantity of works, rates, and cost of the work by the competent authority of the engineering department. Same म्हणजे जसं आपण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूव्ह मध्ये बघितलं, सेम पॅशन टेक्निकल सँक्शन मध्ये सुद्धा यावरची जे अधिकारी लोक आहेत त्यांच्या कॅपॅसिटी प्रमाणे त्यांचं अप्रुव्हल आल्याशिवाय किंवा TC मिळाल्याशिवाय आपण एखाद्या कामाचं सुरुवात करू शकत नाही. आफ्टर द टेक्निकल सँक्शन ऑफ द एस्टिमेट इज गिवन, देन अँड देन ओनली द वर्क इज टेकन अप फॉर कन्स्ट्रक्शन. म्हणजे टेक्निकल सँक्शन मिळाल्याशिवाय आपण एखाद्या कामाची सुरुवात करू शकत नाही. इन केस ऑफ ओरिजिनल वर्क, the counter signature of the local head of the department should be obtained in the plan and estimate before technical sanction is accorded by the engineering department. काउंटर सिग्नेचर म्हणजे काय? ज्या डिपार्टमेंट कडून वरती टेक्निकल सँक्शनला जाणार आहे, फॉर एक्झाम्पल गारगुटीतनं जाणार आहे, तिथं पोट कुठल्या डेप्युटी इंजिनियर, त्या डेप्युटी इंजिनियरचं काउंटर सिग्नेचर. जसं घर बांधताना आपल्याला ग्रामपंचायतीचा बांधकाम परवाना लागतो. परवाना लागतो याचा अर्थ काय? आपण जे ड्रॉइंग केलेलं आहे ते गारगुटी ग्रामपंचायतीच्या नियमाप्रमाणे आहे किंवा नाही हे बघणार. तसंच ते डिपार्टमेंट ते ड्रॉइंग त्यांच्या नॉर्म्समध्ये किंवा त्यांच्या नियमामध्ये बसतं का? आणि बसत असेल तर मग त्या डेप्युटी इंजिनियर त्याच्यावरती काउंटर सिग्नेचर करून पुढं ते पाठ. द पॉवर ऑफ टेक्निकल सँक्शन delegated to various government officials in order are shown below. आता इथं मी खाली जी लिस्ट द्यालो या लिस्टमध्ये टेक्निकल सँक्शनच्या ज्या पॉवर्स आहेत म्हणजे किती रकमेपर्यंत कुणाकडे पॉवर्स आहेत हे आपण बघणार आहोत. सो फॉर चीफ इंजिनियर फुल पॉवर्स, म्हणजे चीफ इंजिनियरला कुठल्याही रकमेची टेक्निकल सँक्शन द्यायची पॉवर आहे. द सुपरिटेंडेंट इंजिनिअरिंग, त्याला आपण AC म्हणतो, सँक्शन अप टू ₹1 crore. Then executive engineer, sanction up to ₹30 lakhs. Then assistant engineer, ₹10,000. आता ह्या दोन गोष्टी झाल्यानंतर म्हणजे आफ्टर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल आणि टेक्निकल सँक्शन, तर मेन जो विषय येतो तो बजेट प्रोव्हिजन. म्हणजे कुठल्याही कामाला सुरुवात करण्यापेक्षा कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी त्या कामासाठी लागणारे जे पैसे आहेत त्याचे प्रोव्हिजन करणं आवश्यक आहे. आपण सुद्धा एखाद्या ठिकाणी जायचं ठरवलं किंवा मार्केटमध्ये जायचं ठरवलं खरेदीसाठी, तर आपण आपल्या खिशामध्ये किती पैसे आहेत, काय खरेदी करायची आहे, म्हणजे बजेट किती आहे त्याच्यावरून आपण पुढे ठरवतो. सेम फॅशन गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा त्या पर्टिक्युलर कामासाठी बजेट असल्याशिवाय कॉन्ट्रॅक्टर काम करणार नाही. जेव्हा आपण टेंडर काढणार, टेंडर फायनल होणार, कॉन्ट्रॅक्टर काम करणार, म्हणजे त्याला पैसे द्यायला पाहिजे. म्हणजे त्या पैशाची प्रोव्हिजन करणं म्हणजेच बजेट प्रोव्हिजन. आफ्टर द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट and its appraisal, a project report is prepared in which raw materials, organizational setup, and total cost required for execution of project are mentioned. आता याच्यामध्ये ऑर्गनायझेशनल सेटअप, व्हॉट इज द मीनिंग? ऑर्गनायझेशनल सेटअप म्हणजे त्या कामासाठी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट मधले कुठल्या व्यक्ती लागणार तुम्हाला. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर जरी काम करणार असेल तर त्या कामावरती सुपरवायझर करण्यासाठी, त्या कामाची बिले लिहिण्यासाठी, डे टू डे काम बघण्यासाठी जी मॅनपॉवर लागणार आहे ती मॅनपॉवर त्या ऑर्गनायझेशन मधली जी लागणार आहे त्यांचा सेटअप काय पाहिजे, किती माणसं लागणार आहेत. म्हणजे आपण आता ज्युनियर इंजिनियर बघतो,
गारगोटीमध्ये पीडब्ल्यूडी जर आपण डिपार्टमेंट बघितलं तर पूर्ण तालुका पीडब्ल्यूडीच्या अंडर आहे, एका डिव्हिजनच्या अंडर. म्हणजे त्या डिव्हिजनमध्ये जे 6, 7, 8, 10 जे जेई असतील त्या जेईंच्याकडे हा सगळा एरिया दिला असणार आणि प्रत्येकाला एक ठराविक एरिया दिला असणार. त्या एरियामध्ये बीएनसी मार्फत जी कामं होतात त्यांचं सुपरविजन करण्याचं काम हे त्यांच्याकडे असणार. दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑर्गनायझेशनल सेटअप अँड टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर एक्झिक्युशन ऑफ प्रोजेक्ट. म्हणजे त्याच्यासाठी परत आणि काय ॲडिशनल पैसे लागणार आहेत काय हे सुद्धा आपल्याला बघायला लागेल. Then, according to 5 years plan in the budget provision for such type of projects, finance is sanctioned after the administrative approval of the project. According to 5 years plan, 5 years plan म्हणजे हे शासनात असतं की पुढच्या 5 वर्षामध्ये आपण काय करायचं. म्हणजे 5 year plan तुम्हाला 16वा वित्त आयोग, 17वा वित्त आयोग, थोडक्यात शासन ठरवते की आपणाला कन्स्ट्रक्शन मध्ये रस्त्यासाठी किती बजेट आहे. समजा एक 5,000 कोटी बजेट आहे महाराष्ट्राचं एका वर्षासाठी किंवा 50,000 कोटी आहे 5 वर्षासाठी. तर त्या बजेटमधलंच हे अलोकेशन होणार आहे. म्हणजे प्रत्येक बजेट ज्यावेळेस सँक्शन होईल त्यावेळेस त्या मेन जी अमाऊंट असेल त्या अमाऊंटमधनं ते अमाऊंट वजा होत जाणार आहे. आणि ज्यावेळी ते पैसे संपणार त्यावेळी तुमच्याकडे बजेट प्रोव्हिजन शिल्लक असणार काय असणार नाही. म्हणजे काम तुम्हाला करता येणार नाही. थोडक्यात देन अकॉर्डिंग टू 5 years प्लॅन म्हणजे जे आपण प्लॅन मध्ये ठरवलेलं आहे त्या प्लॅन मध्ये जे बजेट सँक्शन केलेलं आहे त्या सँक्शन केलेल्या बजेटमध्ये जे प्रोव्हिजन्स आहेत त्याच कामासाठी त्या टाईपच्या कामासाठीच यामधनं फायनान्स आपल्याला मिळू शकतो. The method adopted to have a proper and effective control over the expenses and production cost is an organization is called budgeting. Budgeting helps in planning, controlling the various activity. म्हणजे पैसे असले तर आपणाला त्या कामावरती कंट्रोल करता येईल, त्याचं प्लॅनिंग करता येईल. म्हणजे आपल्याकडे जे पैसे आहेत, आपल्याकडे जे बजेट आहेत त्याच्याप्रमाणेच आपणाला त्या कामाचं जे प्रोव्हिजन आहे, काम जे आपल्याला करायचं आहे त्याचं प्लॅनिंग आपल्याला करता येईल. सो वी आर ॲट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. याच्यामध्ये आपण ते 2-4 गोष्टी बघितल्या. सो एस्टिमेटिंग, the meaning of estimating, meaning of costing, purpose of estimating and costing, then administrative approval, technical sanction and budget provision. पुढचं जे माझं लेक्चर होईल त्यासाठी ज्या स्लाइड्स आहेत त्या स्लाइड्स मी तुम्हाला लेक्चरच्या अगोदर दिल्या जातील, त्या तुम्ही वाचायच्या आहेत. आणि त्याच्यानंतर हे लेक्चर ऐकलं की तुमच्या साधारणपणे लक्षात येईल की जे तुम्ही वाचायला आलाय आणि मी सांगालो ह्याचं कॉम्बिनेशन केले की सब्जेक्ट सोपा. हा थेरॉटिकल पार्ट आहे. सेकंड चॅप्टर पासून आपल्याला कॅल्क्युलेशन पार्ट सुरू होईल. ओके.